साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो
साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ॐ साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ॐ साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ॐ साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ॐ साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानन्द सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम साई राम हरे हरे कृष्णा राधे
पे है अभिमान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। మండపం దగ్గరనే మళ్ళీ ఒక పెద్ద ఫోటో పెట్టుకొని ఒక వెళ్ళేసి ఈ స్లాబ్లో ఉంటాయి కింద ఉంటుంది బయట వేసి బయట పెట్టుకోవాలి. అన్న ఉండని అది అలా 99 వచ్చింది. అన్న 99 వచ్చిన తర్వాత 99 ప్రతిష్టాపన. మళ్ళీ అక్కడ స్టాప్ కొద్దిగా ఇక్కడ స్టాప్ కొద్దిగా అక్కడ 2007 వరకు వచ్చింది. స్టార్ట్ అయ్యి చెప్తున్నాడు ఆయన ఒక్కడు తిరిగి కానీ నేను ఎక్కువ అర్థం చెప్తున్నా ఎవరైనా ఇసుక ఇస్తానా స్టీల్ ఇస్తానా అక్కడ పోయి తీసుకొని వచ్చాం. తర్వాత మేము వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయనకు చేదోడు వాళ్ళకి అయిన ఉంటుంది కానీ మేము 2007 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోయింది. ఇది ఎంత 11 లక్షలండి. ఈ కౌంటర్ అక్కడ ఉండే ఈ నుంచి మొత్తం గురుస్తాను ద్వారకమాయి ఇది కింద ఇది చేయడానికి 11 లక్షలు అయింది అప్పుడు. ఎప్పుడు 2008లో 2008-9 చేసినాం. దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా 2012 పైన ఎంత అయింది? 22 లక్షలు. ఇది అందరి సహకారం మనకి ఇచ్చిన భక్తుల దీంతో మనందరం కలిసికట్టు ఉండట్లా. ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ లేవు, ఎలాంటి వైరాగ్యం లేవు, కొన్ని ఇది లేదు, కల్మషాలు లేవు. అలా 2012 మనం అన్నదానం కట్టుకున్నాం. అప్పుడు ఆ 22 లక్షలు అయింది.
ఈ 11 లక్షలు, ఆ 22 లక్షలు, మళ్ళీ 2016లో మనకు అక్కడ ప్లాట్ ఉన్నది. ఆ ప్లాట్ ఎట్లా కొనాల్సి వచ్చిందంటే కొంచెం ఎంత ఇబ్బంది ఏంటంటే కొందరికి అందరూ తెలుసు. షెడ్ చేస్తాము అంటే ఆయన ఏది ఆ ప్లాట్ ఆయన నా ప్లాట్ ఉంది ఇక్కడ, నాకు ఫ్లో కావాలా, మీరు ఎట్లా చేస్తారు, నేను కలెక్టర్ లేకుండా వస్తాను, మున్సిపల్ ఆఫీసర్ ఏదో నేను పోస్ట్ చేస్తాను అని కూడా అన్నాడు. మీకు తెలియదు అవన్నీ వాడేవాడు వీడేవాడు అనుకుంటా. ఆయన ఇక్కడ మెంటల్ కూడా ఉంటాయి, మెంటల్ కూడా ఉంటాయి. ఇందులో పొడి చేస్తాడు ఉంటాయి. ఇక పొడుస్తాడు అన్నట్టే ఉంటుండే ఆయన మనిషి. ఇక బాబు ఎందుకు బాబు ఏం కావాలంటే దాని బదులు ప్లాట్ కొని మనం తిరిగినాం మేము. ప్లాట్ అన్న వదులుతామా చేద్దామా అంటే ప్లాట్ ఎక్కడ దొరకలేదు బాబు, ప్లాట్ ఎక్కడ దొరకలేదు అని రేటు ప్రకారం కట్టిస్తామంటే 2016లో మనం 26 లక్షలు పెట్టి ఈ ప్లాట్ కొన్నాం. అప్పుడు ఇది షెడ్డుకు అనుమతి వచ్చింది మనకు. షెడ్డుకు 4.5 లక్షలు షెడ్డుకు అయింది. అది 26 లక్షలు, అది 30 లక్షలు అయిపోయింది. సో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కొద్దిగా జమ చేసుకుంటా ఇక్కడ వరకు వచ్చి మొన్న మార్చిలో దీనికి సుమారుగా 5.5 లక్షలు దీనికి అయింది బండలు. సో ఇంకా బయట కూడా ఒక 20 లక్షలు 20,000 వరకు బయట చేసినాము. సో ఇంకా అందరు సహకారం భక్తులు ఇస్తే గురుకులం తర్వాత మీ అందరికీ ఆనందం చేసేది ఏంటంటే గురుకులం రాగానే ఎదురుగా మనం బిడ్డ కట్టుకుంటాం. ఓకే, చెప్పినా అంతే. వెరైటీ ఉన్నా నేను చెప్పబడిలో హార్పించేవాడు 1991. అయితే అక్కడ అనంతలక్ష్మి ఆమె వెంకటేష్ టెంపుల్ అక్కడ 1 ఇయర్ ఆర్ట్ సంఘానికి పీడిఏలో జాబ్ చేసి ఇంజనీరింగ్ అక్కడే పోతుంది. ఇక్కడ గుడి లేదా అక్కడ పోయి ఆర్టిస్తుంది. ఇక నేను వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తుండే ఆర్టిస్ట్ ఆదు బాగుంది. అట్లా 1 ఇయర్ వచ్చాను. అయితే మా రిజల్ట్స్ అక్కడ దూరం పోతున్నాం. చిన్నరాడు అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి బాబా అయితే చిన్నరాడు పోతుంది. తర్వాత సైదాబాద్కు చుట్టూ సైకిల్ మీద పోతుంది. అయితే 93లో భూమి పూజ అవుతుంది. అప్పుడు రాజగోపాల్ ప్రసాద్ ఎంజీ పాతోలు వాళ్ళ పేరు అంతా పాతోలు వెంకటేశ్వర ఆయన నేను అనమాట. ఆయన ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసింది వెంకటేశ్వర. తర్వాత అమ్మగారు తర్వాత ఉపేందర్ వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసి ఆర్ఎస్ఎస్ జెండర్ పెట్టి జెండర్ పెట్టి కంప్లైంట్. అయితే ఓటు పెట్టింటూ అంతా నేను కూడా పూజ చేస్తాను. నేను సైకిల్ మీద పోతున్నప్పుడు వెళ్తాం. ఇక్కడ లేవు షాపులు, చెప్పబట్టి పోవాలి. ఏదైనా పోతుంటే సైకిల్ స్టాండర్స్ బాబా పూజ కనుక ఇక్కడ భూమి పూజ చేసిన సార్ బాబాకి గుడి కట్టింది కదా. నేను 1000 పదాలు బాబాకి ఇద్దామని ఆ 1000 పదాలు ఇన్వైట్ పోయి తెచ్చిచ్చిన ఫస్ట్ కలెక్షన్ 1000 పదాలు నేను కట్టాను. అదే ఫస్ట్ కలెక్షన్ మీదేనండి 1000 పదాలు. ఇక వాళ్ళు ఇంటర్నేషన్ అన్నాడు. అదే నేను మీరు చూసినా చెప్పా పెట్టు, మీరు ఆర్ట్ బాగా మీరు ఉండాలి. నేను నాకు నేను నాది డైనమిక్ కాలేజ్ వచ్చుకోండి. లేదే ఏ కాలేజ్ ఈ భక్తులు పాట ఉండాలి. ప్రసాద్ అంటారు మీరు ఆల్రెడీ बाबा का भक्त आरती करते कैसा भी रहना आपकी मर्जी सेवा करो तो कर मैं सेवा कर तो रेडी इक्कल मोस्ता अन्नी मोस्ता बाबा अरे अरे మీరు ఉండాలి. నాకు బాధ్యత పెట్టి మీరు ఉండాలి. ఇక నేను బాధ్యత తీసుకున్నా బాబాకి. బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ఇంటి పని కూడా పక్కన పెట్టండి. బాబా పని నాకు ఎక్కువ, ఎందుకంటే బాధ్యత. ఇంటి పని తర్వాత చేస్తా, మా మిస్ చేయడం బాబా పని ఫస్ట్ కావాలి. ఇంటి పని ఎందుకంటే బాబా బాధ్యత తీసుకున్నాను. తర్వాత ఇక బేస్మెంట్ కట్టాలి. వెంకటేశ్వరరావు అంటే ఆయన సెక్రటరీగా పనిచేస్తాడు. వెంకటేశ్వరరావు చనిపోయాడు. ఎన్ని 5 ఏళ్ళు లేదు కదా. అయితే ఆయన ఫస్ట్ జనరేషన్ కట్టి వెంకటేశ్వరరావు. అయితే ఏం చేద్దాం, బేస్మెంట్ కట్టామా. నేను లోన్ అప్లై చేస్తాను. సెక్రటరీలో లోన్ అప్లై చేస్తాను. చేస్తే 8,000 వచ్చినాయి. సార్ 8,000 వచ్చినాయి, బేస్మెంట్ కట్టాము.
ఇక అట్లా చేసిండు మొత్తం ఇక బేస్మెంట్ మొత్తం కట్టేసేసి గుడిసేసాం గుడిసేసి పోటీ పెట్టేసి ఇక కొన్ని రోజులు అట్లా నడుస్తుంది. నేనేం చేసిన పీడిఏలో 50,000 చిట్టేసిన బాబర్ పెట్టి పీడిఏ చిట్టి లేపితే 43,000 లేపి గోపురం కట్టేసాను. ఇక తర్వాత ఇక కాలం చేసిండు పోతుందని ఇక వీరభద్రరావు చెప్పబెట్టిన పోతుంది కదా 1 year. ఆమె అనంతలక్ష్మి ఆమె ఆమె గుడికి ఈయన వీరభద్రరావు వస్తుండే వీరభద్ర ఆ గుడికి వస్తుండే. అయితే ఆమె ఏం చెప్పింది వీరిపేటలో కడుపులో ఒక ఆర్పిస్తుంటే ఇప్పుడు ఆయన వస్తలేడు వీరిపేట పోటీ పెట్టి పూజ చేసుకుంటుంటే అక్కడనే ఆర్పిస్తున్నాడు. వాళ్ళకి విగ్రహం కావాలని చెప్పిన ఎవరు ఉంటే చెప్పకుండా మాకు విగ్రహం కావాలి. ఆమె వీరభద్రరావుకి చెప్పింది ఇట్లా వీరిపేటలో వాళ్ళకు విగ్రహం కావాలంటే పాపం నేను ఇస్తాను ఆయన వచ్చేసి అనుకున్నాడు. ఆమె మిస్సెస్ బాబా కలలు వచ్చాడు వచ్చి చోరస్తాను మీద అభిషేకం చేస్తుంది ప్రతిష్టాపన చేస్తుంది. ఆమె చోరస్తాను మీద ఆమె పేరు జయశ్రీ కాలేజ్ పేరు కూడా జయశ్రీ ఫస్ట్ 94లో జయశ్రీ కాలేజ్ చదవతనే కాదు. అయితే కళలు వచ్చింది. అయితే ఆమె వచ్చి నేను విగ్రహిస్తాను విగ్రహించిందాను ఇక గోపురం కట్టుకోవాలి వీలు కావాలి వాటర్ ఫ్లోరింగ్ ఉంటేనే అమ్మగారు ఇచ్చింది పైప్ ఇచ్చి ఆ వాటర్తోనే నేను ఫ్లోరింగ్ చేశాను. కట్ట అయిపోతుందా 6 రోజులు వీళ్ళతో కడతాను ఏమన్నా గోడలు గంట 5 గంట నీళ్ళు పోయాలి మెయింటెనెన్స్ ఉక్కలేదురా ఉట్టి కట్టంగా మేస్త్రి కట్టిపోతాడు రోజు నీళ్ళు పోయాలి మెయింటెనెన్స్ చేయాలి ఉక్కలే సార్. ఇక పైప్ ఇస్తుండే నీళ్ళు లేకుండా పైప్ ఇస్తుంది. అప్పుడు పోలేదు చెరువులకే ఇంట్రెస్ట్ లోపల చెరువులకే పోవాలి ఇందులో తెచ్చిపోతుంది. ఇక ఆమె నేను కాస్త పైప్ ఇస్తాను ఎన్నో రోజులు పైప్ వచ్చింది. గోపురం అంతా మనం మీద ఇంకో గోపురం కట్టాం గోపురం మీద గోపురం అలా విగ్రహం ఇచ్చాడు. 95లో పోయి విగ్రహం తెచ్చాం. 95 నుంచి 99 వరకు వెంకటేశ్వరరావు ఇచ్చాం. 4 ఏళ్ళు డెవలప్ కానీ ఎక్కడ వరకు బాబు తెచ్చి వాళ్ళు వచ్చిన కూడా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఇట్లా ఓపెన్ ఉండి అంత కలిసి ఉంటే ఇంత కలిసి దాన్ని బట్టి నేను వద్దు మంచిగా కావాలి వచ్చిన వాళ్ళకు ఒక టెంపుల్ లెక్క కనిపించాలి. వచ్చిన వాళ్ళకి టెంపుల్ లెక్క కనిపించాలి. ఏదో ఇంత వేసేసి గిల్లు గీడుండే ఈ గిల్లు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండే అంతే ఉండే ఏరియా. నేనే వద్దు మనం విగ్రహపాత్ర చేస్తాము ఎంతో మంది వస్తాడు ఒక మంచి హాల్ ఉండాలి వచ్చిన వాళ్ళు అదే టెంపుల్ లెక్క ఏదో పెట్టేద్దామంటే వద్దాను ఆ గిట్టి ఏం చేసి ఈ స్లాబ్లు వేసినాం. అయితే ఈ 2 స్లాబ్లు షెడ్ ఉంటాయి ఆ షెడ్ ఏం చేసి ఆఫీసులో పట్టుకొని అక్కడ ఇక్కడ 2 స్లాబ్ వేయించి తర్వాత ముందకి భక్తులు ఆయన కొంచెం హిస్టరీ తెచ్చిచ్చాడు. ఇక్కడ మెట్లుండే మెట్స్ అన్ని పోయి కథ చెప్పినప్పుడు ఇక ఇదంతా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక భక్తులు అప్పుడు కొంచెం అమౌంట్ స్టార్టింగ్లో అమౌంట్ రావడం కష్టం ఉంది. ఎవరికి ఇండ్లే లేవు ఇప్పుడు ఆ సుబ్బులు ఇల్లు కూడా లేదు. మేము సుబ్బులు ఇంటి ముంగట పన్నశాల కట్టినాం అప్పుడు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉండే అక్కడ కొంచెం దూరం బయట చూస్తే మసీద్ అప్పుడు అలా ఉండే మనకు చాలా ఉండే. బాబా దయ వల్ల 95లో విగ్రహం వచ్చింది. 99లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన. ఇక తర్వాత ఇక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అన్నీ ఇక బాబా గారి పికప్ అయిపోయింది. ఇక కనెక్షన్ చేసింది ఎట్లా అవుతుంది అదంతా ఇక డెవలప్ అవుతా పోయింది. అదంతగా బాబా అనుకోవడం వల్ల మనకి దంతా అయింది. ఆయన సంకల్పం ఆయన కూర్చుండే బాబా ఇక్కడ కూర్చునేది. ఎందుకంటే భక్తులు బాధపడుతుంది ఇక్కడ గుడి. అయితే బాబాకి ఏం చేస్తారు నా భక్తులు ఎందుకంటే భక్తుమే బస్సుమే బాబా కిదనే మందిర్ మీదే నా మస్జిద్ మీద హృదయ में మనం ఎప్పుడైతే హృదయంతో పడుతుందో ఆయన మన పని చేస్తాం. కాబట్టి ఆ బాబా అనుగ్రహం వల్ల మనకి ఇక్కడ టెంపుల్ అయింది. మన ఈ బాల్ని పవిత్రం అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే బాబా వచ్చిందో ఏదైతే పవిత్రం వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఇదంతా. కాబట్టి మన కాలి ఎంత అదృష్టాలు ఇదంతా ఇక్కడ ఉన్నది ఇదంతా అదృష్టవంతులు బాబా గారు మన వచ్చేవాడు. ఆయన సేవ చేసుకోవాలి అంత ఏంటి ఆయన శుభకారం అంత ఇదంతా అయిన వైభవమే ఆయన చెప్పించుకుంటూ మన మిత్రుడు మన చేతులు లేదు మరొక వయసు అంత భక్తులు ఇచ్చినాయి అంతా
మీకు ఆ సేవ చేయడం విశ్వాసంతో ఆశించడం అది మా గుడి ఏం ఆశించదు విశ్వాసంతో సత్యంగా సేవాభావం ఏది ఆశించకుండా ధర్మం న్యాయం నీతి నిజాయం ధర్మం న్యాయం ఇది పాల్గొవాలి ఎప్పుడైతే మనం ధర్మం ఉంటామో ఆ ధర్మమే మన భగవంతుడు మనకు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఎక్కడైతే అన్యాయం ఏందో పాపం ఉండదు ఇంటి విగ్రహం ఉండదు ఆయన అంటాడు నేను ఎక్కడైతే ఉంటానో అక్కడ పవిత్రం ఉంటే నేను ఉంటాను ఆ ఉంటే విగ్రహం ఉంటుందంట చూసారా ఇక్కడ రాయి ఉంటుంది నేను ఉంటాను ఎక్కడైతే పవిత్రం ఉంటుందో ఎక్కడైతే భక్తి భావన ఉంటుందో యొక్క కమిటీ మెంబర్లు అందరిలో హృదయంలో సత్యభావంగా ఎవడైతే నిజంగా పనిచేస్తుంది నీతి నిజాయితీగా అక్కడ నేను ఉంటాను కాబట్టి మనం అంతా నీతి నిజాయితీతో భక్తితో ఉంటే భగవంతుడు అందరి హృదయాలలో ఉంటాడు అక్కడ కూడా ఉన్నాడు అక్కడ లేదు అది అనుగుణంగా ఉన్నాడు భగవంతుడు ఎక్కడంటే అది అనుగుణంగా ఉన్నాడు మనం చూస్తే స్వచ్ఛమైన కళ్ళతో చూస్తే అందరిలో ఆయనే ప్రపంచం ఉన్నది నేనే రాను నేనే ఉన్నా నువ్వు స్వచ్ఛమైన దృష్టితో చూడు చాకరీ ఎంతకాలం చేస్తూ ఉంటాడు సొంత పని అంటున్నాడు నీతో అర్థం కాక బయటికి వెళ్ళిపోతాడు క్షామంతో బయటికి వెళ్ళిపోతాడు క్షామని అడుగుతాడు బాబా అన్నాడు నాకు ఏం అర్థం లేదు పెట్టలేదు ఏ పనులు చేస్తున్నావు అన్నాడు మన సొంత పని చేస్తున్నాడు వెట్టి చాకరీ అంటూ నాకు ఏం అర్థం లేదు క్షామ అంటాడు నాకు బాబా తప్ప నేను చెప్తాను నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మనం పుట్టినాం సొంత పని ఏంటి దైవం ధ్యానం తపస్సు స్మరణ పూజ మనం భగవంతుడికి ఏ కార్యం చేసినా అది మన సొంత పని చూసారా జపం చేయి ధ్యానం చేయి స్మరణ చేయి పూజ చేయి స్తోత్రాలు చదువు భగవంతుడికి నువ్వు ఏం చేసినా భగవంతుడి గురించి ఏం చేసినా అది సొంత పని వీటిదంతా పెట్టించాలి చూసారా వీటిదంతా పెట్టించాకిలే చివరికి ఏం ఎవరు తోడు రాడు చూస్తుంటారు అందరూ భార్య పిల్లలు భర్త పిల్లలు సంతానం అందరూ వస్తారా అంతకాలంలో వస్తారు అంతిమ యాత్రలో వస్తాం అందుకే ఒక భక్తుడు అంటారు బాబా అంతిమ యాత్రలో నాకు తోడే ఉండి నాకు తోడు నీడలో ఉండి ఆనందాన్ని ఇచ్చి ముక్తినిచ్చి నాకు నా వాళ్ళు ఎవరు నా ఇవ్వరు నువ్వే నాకు చివరికి తోడు కాబట్టి నువ్వే నేనే ఆశ్రయిస్తున్నాను అంతిమ సమయం నా అందరూ యాత్రలో అంతిమ యాత్రలు నువ్వు నాకు సాయం చేయాలి నాకు మోక్షాన్ని ఆనందాన్ని చూసారా బాబా చూసారా ఇంకా లేకుండా వచ్చినారా సొంత పని చేసుకోమని పెట్టి చాకి ఎంత కాలం అంటే చేస్తాను కొన్ని జన్మనే చూస్తాను భగవంతుడికి భగవంతుడి గురించి ఏ కార్యం చేసినా అది మన సొంతం పని అనుకోవాలి సొంతం పని పూజ పునస్నానం ధ్యానము చంపదూసుకోవడం ఏకనామం పాడడం అదంతా సొంతం పని అది అది నీకు సొంతము అది నీకే ఉపయోగపడుతుంది నీ జీవితానికి నీ లైఫ్కు రామం చేసినావు అంతా రామము పూజ పుస్తకాలు దేవుని గురించి ఏ సేవ చేస్తున్నా అది మన సొంతం ఈతనంతా పెట్టించారు బాబా అన్నాడు నేనంటే బాబు చెప్తూ ఉన్నాడు చూసారా ఇంతకాలం అంటే ఎంత పని ఇంత పెద్ద పని లేదా సమయం అంతా కూర్చుండేది ఇక్కడ కూర్చొని పని చేస్తాను అంకుల్ మైక్ అక్కడ కూర్చొని కాలేజ్ అయ్యి చదువుతున్నాను అట్లా ఇది మా ఏం లేదు కేవలం 2007లో మీరు ఇస్తామని చెప్పేది మాకు 3,70,000 ఎంతో మాకు ఇచ్చారు ఇచ్చేసి మేము ఏదో చేసేస్తాం తినేస్తాం ఒక పెద్ద రిజిస్టర్ రాయించుకున్నారు మాతో సంతకం పెట్టించుకున్నారు మా ఎడుగుతోటి మీరేం చేస్తారు మీరేం తినేస్తారేమో అని చెప్పి అంటారు సరే మేము వాళ్ళ కండిషన్స్ పెట్టారు మీరు బయట ఫస్ట్ వేయాలా ఇది డెవలప్ చేయాలా ఇది అని చెప్పి మాతో లెటర్ బాండ్ పేపర్లో రాయించుకున్నారు సరే ఏదైతే కాకపోతే కష్టపడ్డాము ఆ బాబా రాశారు మాకు గొప్ప సార్ అంతే మాకు కేవలం అందరూ సమస్య చూసి ఒక ఏర్పాటు చెప్పేది ఉద్దేశం కాదు మీరందరూ వచ్చేది తర్వాత మీరు అమ్మదానం చేయని చేశారు మేము కేవలం ఏంటంటే వచ్చిన డబ్బులు సరిపోతుంది అనుకుంటే కాకపోతే మా అదృష్టంలో లేక ఉన్నాం అందరూ సందులు కూడా ఒక్కరు కూడా బాబా అందరూ కూడా డబ్బులు చీటింగ్ కానీ ఇది కానీ లేదు ఏమేమి కావాలంటే 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఏ కావాలన్నా ఇప్పుడు ఆయన పాప ఎలా పడుతున్నాడు చెప్తాడు
అంత డబ్బులు వచ్చేయి ఖర్చు పెట్టాం. ఇదంతా కూడా బాబా నాదేం లేదు. ఎంత కమిటీ మీ అందరికీ సహాయం మన భక్తులు ఇచ్చారు. కాకపోతే వచ్చిన విధానాలన్నీ కూడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాను. కాబట్టి కొంచెం మంచి పిల్లలు వచ్చి మీరు గవర్నమెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు, ఖర్చులు దొరుకుతాయి. కాకపోతే బాగా పిల్లలు వస్తుంది. నాదైనా అప్పుడు బాగా మీకు కాలేదు, కొంచెం ఖర్చులు పెంచేదే దాన్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తారు పిల్లలు. అయ్యే అంటారు, అప్పుడు సింపుల్ వీళ్ళు వచ్చి కొంచెం అయ్యేది అంటారు. నేను చెప్తే మరి అందంగా ఉన్నారు వెళ్ళి చేస్తుంది. కాకపోతే విధంగా బాగా మరి డబ్బులు వస్తాయి ఖర్చులు. ఈ అంతా కూడా బాగా జయిస్తాయి. కానీ ఏమైనా అందరూ 5 ఒకేసారి నేను వెనకైనా వాళ్ళు అందరూ కట్టేసుకుంది. నేను కట్టా, కానీ 91లో రూపాయలు వచ్చిందంటే 99 దాకా రాలేదు. సికింద్రాబాద్లో 99 పూర్తి చేసినట్టు మళ్ళీ రూపాయలు చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వెనకేసి 2007లో ఎప్పుడైతే రిటైర్ అయ్యానో ఇప్పటి వరకు సాయిబాబా ఆమె డెవలప్ అయ్యింది. అంటే మొదట్లో నాకు సాయిబాబా కూడా అంత ఇది విద్యార్థులు భక్తి కానీ ఆయన గురించి ఆయన ఏంటి, ఆయన వాళ్ళకి కొంతమంది దేవతలు ఉన్నారు, శివుడు ఉన్నారు, శివుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు, ఇంకా ఇతరులు నాకు ఉండే. అయితే మా అల్లుడు ఒకసారి ఒక 10 years బ్యాక్ 6-7 years బ్యాక్ షిరిడి తీసుకెళ్ళాను. ఇందుకు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆ మనసు మొత్తం చేంజ్ అయింది. అప్పటి నుంచి అది సాయిబాబా గురించి పాజిటివ్గా మంచిగా ఆలోచన చేయడం మొదలు. తర్వాత మెల్లగా ఇక్కడికి రావాల్సింది. ఇక్కడికి వచ్చిందా ఊరికే మాట్లాడాలి. షిరిడి చేరిన నిమిషములో సకల దుఃఖములు తొలగేది. ద్వారకమాయగా నారాయణుడే శ్రీ ఇట్లా శివుని, వెంకటేశ్వర స్వామిని, సాయిబాబా ముగ్గురికి ఒకే రకం లేదు. ఇలా చేసుకుని దాన్ని ఇస్తూనే ఉంటారు. పడుతుంది మీరు కూడా అలాగే చేయాలి. ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ పంపిణీలో కూడా అందరూ నేర్చుకున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు నరసింహరావు తర్వాత కన్నడ కొట్టాక నుంచి చెప్పారు యూత్ ఇప్పుడు బాగుంది. ఆ తరం తర్వాత తరం ఇంకా రావడం అంటే డెవలప్ చేయాలని ఒక తరం ఇంకా ఒక 10 తరాల పిల్లలు ఏంటంటే మన పిల్ల కూడా ఫుడ్ ఈ యూత్ అంతా ఇప్పుడు వెంకటేష్ కూడా బాగున్నాడు. మీతో పాటు మీరు కూడా మహిళలు యూత్ సేవలో మన అన్నదానం పెట్టినప్పుడు మీరు ఎంత కట్టెలపై పెట్టుకొని ఎంత బ్రహ్మాండం చేశారో ఒక 5-6 వస్తుంది అప్పుడు. తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయింది. సో ఇది చెప్పాలని చెప్తున్నాను నేను. సో ఈ తరం కూడా మంచి ఎదిగి ఇంకా అయితే మీరు ఒక షోక్ ఎక్కువ అంకుల్ తిట్టి రప్పగడి అర్థం కాలేదు. భక్తితో షోక్ అంటే వేరే షోక్ కాదు. ఎట్లా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం గురుకులం చేయాలి. గురుకులం ఎట్లా తీసుకుపోవాలి, ఏం బాగా ఎలా ఉండాలి, లైట్లు ఎలా పెట్టాలి, అంకులు అంకుల ఎలా రోజు నుంచి రోజు అంకుల్ నరసింహరావు అంకుల్ ఇదే అదేలా బాబు ఆడి గుర్రం బంద్ చేసేదో ఓకే రైట్
అంతా రాజు నుంచి ఏ పని చెప్పి దొరుకుతారు సో అందరూ చాలా బాగా చేస్తారు. వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకు కూడా మేము ఏమనుకుంటామంటే చలో వాళ్ళ కోరిక మనమంటే అప్పుడు మనకు షోకులు లేవు, ఎట్లా గ్రాండ్గా క్వశ్చన్ తీసుకపోవాలి, ఏ లైటింగ్ తెలియదు. ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి ఎక్కడేమో కావాలని లేదు. మీరు ఏదో చూస్తారండి, రేట్ ఏదో మేము మాట్లాడుతూ మీరు కూడా తీసుకోండి, ఆ రేట్ ప్రకారం చేస్తామండి. ఇప్పుడు కొత్తగా తెచ్చింది అదేంటో నాకు అర్థమవుతుంది. అల్లం బెల్లం పోయినసారి కోలాటం తెచ్చింది. అంటే వాళ్ళు చెడు చేస్తున్నారు. మన గురు మన టెంపుల్ అనేది గ్రాండ్గా సార్వభౌముడి సర్వోదయం కావాలంటే గ్రాండ్ క్వశ్చన్ వస్తున్నామని ఈ నుంచి అందరూ ఎదురు చూస్తున్నాం. ఇంకొకటి ఏమైనా ఒకసారి మన గ్రామం వచ్చిందంటే అది మంచిగా అయిపోయింది మన కొరకే. ఆ రోజు నుంచి మనం తెల్లారితో క్వశ్చన్ తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే అదే రోజు సేమ్ టైం అయిపోయింది తెల్లారిస్తున్నాము. సో అది కూడా మనకు మంచిగా. సో మీరు తెల్లారుతున్నామా తీసుకొచ్చి చెప్తాము చూద్దాం. పెట్టకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తగా తీసుకొస్తాం. మంచిగా అందరూ వెహికల్స్ మాట్లాడుతూ అన్నీ బాగుంటుంది. సో ఇదే చెప్పాలి. వాళ్ళు చాలా వర్కౌట్ చేస్తారు. వాళ్ళకు గురుపురు ఒకటి శ్రీరామనవమి ఇది గ్రాండ్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకు కొన్ని సహకారం చేస్తున్నారు. మా కవితల నుంచి దేవి నవరాత్రులు చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి అంటే మనది అంతటా సహకారం ఉండవచ్చు. ఎప్పుడు కాలం ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్నగా అవుతారు అయితే అది కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇంట్లో తండ్రి కోపడము కొడుకులైనా అవుతాడు. మేము సముదాయించుకుంటాం. మీకు ఇది కావాలి, మీకు ఏం కావాలా చలో పోండి చేస్తే అప్పుడు ఒకసారి అంటే అర్థం ఉంటారో మనం చేయొద్దంటే కొద్దిగా డీల్ అవుతారు. కానీ మళ్ళీ అంకులు చెప్పింది గ్రామీణ అంటే మన గుళ్ళో అయితే నేను చూసినంత వరకు అయితే జై బోలో సాయినాథ్ మహారాజ్కి, జై బోలో సాయినాథ్ మహారాజ్కి. అందరు పైన గ్రూప్ అండి అందరూ. हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम. सबके बनाए तू बिगड़े काम. हे साई राम, हे साई राम. सबके बनाए तू बिगड़े काम. हे साई राम, हे साई राम. हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम. साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम.
साई राम हे साई राम हे साई राम हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम होठों पे नाम है सुबह और शाम हे साई राम हे साई राम हे साई राम हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम हे साई राम हे साई राम